بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم اللہ۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے ایک ابھی انکنفرم جو ہے غیر مصدقہ اطلاع ہے کہ چودھری ظہور الہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے۔ چودھری ظہور الہی چھوڑ گئے یا چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ بہرحال وہ میر نے کہا تھا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے۔ یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بہت عمل دخل رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، انتخابی نشان سے لے کر آخری دن الیکشن تک جو کچھ ہوا وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں۔ ہمارے نام کے راجے، نام کے سکندر، نام کے زمان، راجہ سکندر زمان، جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا ہے جس سے نکلنا ایک بہت مشکل عمل ہے۔ وہ ایک فلم ہم نے دیکھی ہے جس میں کیریکٹر ہے عامر خان ہے، اس میں ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، جہاں بنا تو سیکریٹ ہو تحفہ قبول کرو۔ تو راجہ سکندر زمان صاحب تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں جہاں پناہ تو سیکریٹ ہو تحفہ قبول کرو، اور ہر وقت وہ تحفہ دیتے بھی رہتے ہیں اور اس کے بدلے فائدے بھی اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کے اس رویے سے جو اسمبلی وجود میں آئی، پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین، غیر منصفانہ ترین اور جانبدارانہ ترین الیکشن ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 77 کے الیکشن ایسے ہوئے تھے، حالانکہ 77 کے الیکشنز میں کوئی 20 25 30 سیٹوں پر ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا زیادہ پہ نہیں ہوا تھا، اور یہاں تو 180 سیٹوں پر انہوں نے کمال دکھا دیا۔ ایسا کمال دکھایا کہ شاید رہتی دنیا تک راجہ صاحب کا نام سنہری حروف مطلب کالے حروف میں لکھا جائے۔ بہرحال لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے ہاں سیاست میں تلخی آئی، اور تلخی اس حد تک بڑھی کہ اب اسے روکنے کے لیے بہت سخت فیصلے کرنے پڑے، حتیٰ کہ ہارون رشید صاحب جیسے معتدل مزاج اور محتاط الفاظ لکھنے والے بولنے والے لوگ بھی اب ان کی زبان سے بھی مشکل الفاظ نکل جاتے ہیں، جیسا انہوں نے دو روز پہلے اپنی ایک ویلاگ میں کہا کہ ہم امریکہ کے کی گود میں گھس گئے۔ تو بہرحال یہ لفظ تو جنہوں نے استعمال کیا انہیں بھی پتہ ہے، اور جنہوں نے سنا اور سمجھا انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کیا بات کیا ہے۔ لیکن ہماری اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ بڑا خطرناک ہے۔ گزشتہ اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب، جن کے والد خواجہ محمد صفدر ہوا کرتے تھے اور تحریک پاکستان کے کارکن تھے، اپنے وقت کے باعزت پارلیمنٹیرین تھے، خواجہ صفدر صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے والد کے نام کی عزت و تکریم کا خیال نہیں کیا۔ جس طرح کے الفاظ بولتے رہے یہ اپنی مخالفین کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اداروں کے لیے، یہ اب ان پر واپس آ رہے ہیں، جیسا کہ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا۔ میرے خیال میں خواجہ آصف جیسے سیزنڈ سیاستدان کے لیے یہ لفظ ڈوب مرنے کا مقام رکھتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہیں
सियासत छोड़ देनी चाहिए, सियासत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सियासत से बेहतर है कि वो सियासत ना करें। ऐसे जीने से तो बेहतर है, यानी ऐसे होने से तो बेहतर है ना होना तेरा। लेकिन आप लोगों को अपने नाम, इज्जत, उसकी कोई पास नहीं। आप लोगों को सिर्फ इख्तियार चाहिए। जैसे हमारे वजीर आजम साहब कुर्सी संभाल के बैठे हैं, उस कुर्सी के पाए किसी और के पास हैं, उसके हत्थे किसी और के पास हैं, ना आवाज उनकी होती है लेकिन हुक्म किसी और का चल रहा। हमारे वजीर आजम जब मुल्क से बाहर जाते हैं बड़े दावे करते हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए, इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए, इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए, 10 अरब डॉलर आ गए, 5 अरब डॉलर आ गए। और इन जैसे लोग ही जनरल आसिम मुनीर जैसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज का तया पाचा कर देते। SIFC का आइडिया जनरल आसिम मुनीर ने बनाया, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें अगर तरीके से काम होता। जनरल आसिम मुनीर की बदकिस्मती है ये कि उन्हें वजीर आजम जो मिला वो करप्ट और चोर मिला। दुनिया उनकी बात पर इतबार करने को तैयार नहीं। अब चीन जैसा मुल्क भी अब पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाल रहा है कि आइए और आके अपने मुल्क को ठीक कीजिए, अपने हालात को ठीक कीजिए। अगर आपके यहाँ इस्तेहकाम होगा तो आप तरक्की कर सकेंगे, अगर इस्तेहकाम नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और यही बात उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कही, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद कही जब एक कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे। अली जफर भी थे उसमें रऊफ हसन भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोनों। हालांकि इत्तलात ये हैं कि वजारत खारजा उनको इजाज़त नहीं दे रही थी। वजारत खारजा की क्या औकात है, वो जो जिनके पास पीछे से डोरे हैं उन्होंने मना किया हुआ था और चीनी हुकूमत का दबाव था और इस पर उन्हें इजाज़त देनी पड़ी। तो क्या होगा, कल डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो एक फ़ोन पर हमारे वर्दी वाले तो वैसे ही लेट जाते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा शख्स एक फ़ोन कॉल पे ढेर हो गया। ये बेचारे तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं, ये तो बर्बाद हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। ये अपनी इज्जत का पास नहीं कर सकते, ये अपनी इज्जत अपने हाथ में रखे लोग। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, सियाने कहते थे, समझदार लोग कहा करते कि अपनी इज्जत अपने हाथ, बजाय इसके कि आप अपनी इज्जत किसी दूसरे के हाथ में, आप अपने फैसले किसी दूसरे के हाथ में, कोई डंडा लेके, जाहिर है हर शेर पर सवा शेर होता ही है। जनरल बाजवा का बोया हुआ बीज फसल आप काट रहे हैं जनरल साहब, खुदा के वास्ते उससे जान छुड़ाएं। लेकिन कैसे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं आकाओं का गुलाम था, गद्दार था, जिनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक दफ़ा तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क में सीपैक बनाना है, उसे एक्टिव करना है, पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, KPK को मुआशी तरक्की देनी है या नहीं देनी। अगर आपने मुआशी तरक्की देनी है पाकिस्तान को, तो जब तक पाकिस्तान के दो सूबे KPK और बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेंगे, ये सब ख्वाब रहेगा। क्योंकि आप कितने ही मंसूबे पंजाब में लगा लें इसी पैक के, आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर सिर्फ एक गवादर पोर्ट ही ऑपरेटिव हो जाती, ऑपरेशनल हो जाती, तो आज अरबों डॉलर के आप सरे मुबादला कमा रहे होते। लेकिन क्यों कि अमेरिका जिसकी गोद में हम घुसे हुए हैं, अगर हम उसकी गोद से नहीं निकलेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें बराबरी के तहत दोस्तियां करनी है, गुलामों की तरह नहीं करनी। और इस वक्त हमारे तमाम हाकिम, खा वो वर्दी वाले हों, खा वो सियासत वाले हों, खा वो बगैर वर्दी वाले हों, सब अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। हमें अल्लाह इस गुलामी से बचाए और या का नाबुदू
اور ایاک نستعین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔